we have seen that group of youth how exactly cultivated their habits. Because two types of habits are there, good habits and bad habits. Both are cultivated as well. Nobody provoked. Sometimes it may be fashionable, sometimes provoked by someone, sometimes extra tension, whatever. So one fine day ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದು ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಿದೆ, ವಿಷ ಬರ್ತದ ಥರ ಅದು ಸುತ್ತಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಅವನೇ ಹಾಳು. Program coordinator at Mindcare Corporation. Without further ado, we'll start with the PPT. And let's see what is addiction. Addiction is a chronic disease which affects the brain reward system. What is a chronic disease? A chronic disease is a long-term disease which has stages. We can take an example of cancer. Cancer is also a chronic disease which has 4 stages. So addiction is also a chronic disease which affects the brain reward system. Brain thinks that this addiction or the substance or alcohol or drugs what a person takes is a reward. It makes something as like pleasure or something like that, so that they think that is reward, and it will have compulsory engagement. You will have to do it compulsorily, knowing the fact that it has negative outcomes, negative consequences. This is also called a triangle disease where mental aspect, emotional aspect and spiritual aspects are imbalanced. It imbalances and distorts mental, emotional and spiritual aspects of a person. Addiction can be alcohol, drugs like cannabis, heroin, cocaine, etc. Types of addiction. We have 2 main types of addiction, mainly substance use addiction and behavioral addiction. Nowadays there is something called as nomophobia. Nomophobia is something like no mobile phone fear. Like if there is no mobile phone, you will have anxiety attacks, you will have fear, you will have phobia. Mood altering substances. It alters mood, imbalances mood, and it will always lead into negative outcomes and consequences. Addiction as a disease. Yes, addiction is definitely a disease. It is a disease of denial. The person who is addicted will have no acceptance. He will stay in denial. It affects the brain structure and functioning. Obviously, prefrontal cortex is responsible for motivation and impulse control. So the brain structure and functioning is highly altered. Now the eagerly waiting part, we would like to listen from Mr. Sambakaya sir. From your rich experience, we would like to hear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಾಯಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕಾಲೇಜು PUC ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆ ತಾಯಿ ಶಿಶುನ ಮಗು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಾಲಕನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಶಿಶು ಅದು
ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಚರತೆ ಪಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಬಾಲ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಾಲ್ಕಿ ಆದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ಎಷ್ಟು. ಅವ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿರಲಿ, ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಇರಲಿ, ಆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೋ ಸಂತೋಷ, ಆ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಸನ. ಆ ವ್ಯಸನ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಸುಖವಾಗಿಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೇನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನೇನ ಕಾಪಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಊರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಊರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ವ್ಯಸನ, ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಹುಡುಗರಿದ್ದೀರಿ. ನಾಟ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಬರ್ತ್ಡೇಗಳಲ್ಲಿ ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್ ಚೀ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದು. ಆ ಏಜ್ ನೋಡಿ, 18ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 28 ವಯಸ್ಸವರೆಗೂ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು 80 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಿಲ್ತೀಯ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ನ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ, ಏನ್ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು? ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೃಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ಮೃಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ. 3 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ, 3 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಆ 3 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು? ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನೊಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನೀನು ತಿಮಿಂಗಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ, ಆನೆ, ಸಿಂಹ ಅಲ್ವಾ, ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಪಂಚನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ತಿಮಿಂಗಲ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಂಹ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆನೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. 3 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ, ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಲೋಚನಾ ಸ್ಥಿತಿ, ಯೋಚನಾ ಸ್ಥಿತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇದೆ, ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು, ಅವನು ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರೈನ್ ನ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬ್ರೈನ್ ಇರೋದು 1/3 ಕಮ್ಮಿ, 1/4 ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಅನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾನ್ಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನೀನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ ಊರಿಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. SSLC ವರೆಗೂ ನೀನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯ. ನೀನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಓದ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿನ ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಬದುಕೋಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಡೆಡ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಡೆಡ್, ಜೀವಂತ ಶವ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಇರ್ತೀರಾ ಬೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಡಿಸೀಸ್, 4 ಡಿಸೀಸ್: ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. You lost spiritually, everything lost. ಅಲ್ವಾ? ಮಾನವನೇ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ
ನಮಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಕು 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 ಅಂತ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು. ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಫ್ಲೋ ತಪ್ಪಿ ಸೆಮಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ತಪ್ಪಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯೋದು ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಪಂಚನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮನೇಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಕೇರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇರೋ ಆ ಕರಿ ಮುದುಕ ಇದ್ದಾನೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದ, ಅವ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿನಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನಗಲ್ಲ. ನೀನು ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊಸೈಟಿನ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿದ್ಯೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಹಳ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮನೆ ದೀಪ ಹಾರೋಗಿರುವಾಗ ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೇರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಣದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಿನಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಭಯನೇ ಪಡಬೇಡಿ, ದುಃಖನೂ ಪಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಸರ್, ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ನು ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಥರನೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ.